नाज़रीन मशक़ वुस्ता की सूरत हाल जी हर गुजरते दिन के नाल तशवीशनाक होंदी जा रही है। तो हूँ 12 रोज़ हो गए ने मुसलसल अमरीका की तरफों ईरान जो वो निशाना बनाया जा रहा है, तो ईरान की तरफों भी जवाबी हमले किए जा रहे हैं। तो हूँ इस सारे मामले के हूसी भी शामिल हो गए हैं। चौधरी साहब को पूछने कि यह की मामलात ने और सूरत हाल किस तरफ जाएगी। चौधरी साहब की नज़र आ रहा है जी हूँ मशक़ वुस्ता के वाले देखो अल्टीमेट होना सी अगर जेड़े ईरान दी और मिडल ईस्ट के अमूर नूं जेड़े वेख रहे हैं लोग जेड़े देख रहे हैं तो जिन्हों अंग्रेजी जेड़े ने यूरोपियन अमेरिकन वैस्ट एशिया कहते हैं तो असी उन्होंने मिडल ईस्ट कहते हैं। तो जेड़े उन्होंने दे अंदर मिडल ईस्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है जिस तरह की मामलात हो रहे हैं तो उन्होंने दे विच ये बिलाखर ये होना सी। वजह ऐसी कि जी ईरानी रजीम की तरफों जोड़े मुजाहरे जिस तरह का उन्होंने मिसालत हुई सी जो साइन हुए सन तो वो अंदर जो मैनू लग रहा है कि मैं अगे भी गल की कि पास दौरान लगता कि कंट्रोल उन्होंने पूरे अमूर के उत्ते उन्होंने है किसी की मन सही और जोड़ा कियान प्रेजिडेंट साहब ने ये उन्होंने गिरफ्त इन्नी स्ट्रोंग नहीं हो रही कि उन्होंने रोक सकन ठीक है वो कोई ऐसा ऑर्डर जारी करन कि रुक जाए। दूसरी तरफ साढ़े कोल हजे तक कोई ऐसी इतला नहीं है सोए बयानात तो कि जोड़े रहबर ने कि वो वाकई कोई हदायत दे रहे हैं या उन्होंने तक किसी के राबते ने साढ़े कोल सिर्फ बयान सही हुण जिस तरह का उत्थे नेट सिस्टम है जिस तरह का एक अकायद दी अमलगमेशन विद द पॉलिटिक्स ते अकायद जुड़ के जिस तरह की अख्तियारात मिल गए ने ओहदे दे अंदर ने पासदारान दा ताल्लुक जिस तरीके दे नाल रहबर दे नाल है तो वो सारिਆਂ ਨੂੰ तमाम अहकामात लैने तो रहबर को पै हुण रहबर मंजरे आम ते आके तो उन्होंने कोई अहकाम नहीं दिता सानू नहीं पता साढ़े तक पहुँच रही है कि किसी जरिए दे नाल उन्होंने गल की उन्होंने टीवी के उत्ते आके किसी वीडियो क्लिप दे विच आके कोई ऐसी सामने हाँ उन्होंने तर्जुमान की तरफों ही आंदा कि जी क्या गया हाँ जी हुण आज वो मिसालत दे उत्ते ते हो गया पाकिस्तान की सालसी दे अंदर हो गया हुण ओहदे अंदर सी जिसले एक तो सी हिजबुल्ला ऑफ लैबनान तो एक सी उन्हों दा इराक दी हिजबुल्ला टाइप तंजीम जी दूसरे सन तीसरे सन हौसीज जोड़े कि अंसारुल्ला दे बैनर थले काम कर रहे हौसीज ते उथों दा एक एथनिक ग्रुप है तो जिहड़ी वो पार्टी नूं रिप्रजेंट करते हैं या जिहड़े उन्हों दा नाम है वो हिजबुल्ला है हाँ जी ठीक हो गया कि नहीं अंसारुल्ला के गॉड फ्रेंड्स ऑफ गॉड ठीक वो है या हेल्पर ऑफ गॉड इस तरह का उन्होंने तुसी वो गल कर हुण ओहदे अंदर तुसी ये देखोगे कि लबनान दे अंदर हमास नूं इसराइल ने मौका नहीं दिता उन्होंने लबनान की गौरमेंट दे नाल वो कल भी उन्होंने मुज़ाकरा ठीक है वो लबनान और इसराइल इकट्ठे होकर हिजबुल्ला दे उत्ते जा रहे हैं उन्होंने उन्होंने कहता जी तुसी हथियार सुटो तो उन्होंने करो ईरान की वो प्रॉक्सी थी अंसारुल्ला ऑफ यमनी जिहड़े ने ये भी ईरान की प्रॉक्सी इराकी भी ईरान की प्रॉक्सी ठीक है ना जी। तो ये जिसले प्रॉक्सीज दे उत्ते चलना है जिसले कोई गवर्नमेंट जिहड़ी है वो कोई रजीम जिहड़ी है वो किसी नज़रियात की बुनियाद उत्ते ते प्रॉक्सीज डिवेलप करेगी और नॉन स्टेट एक्टर के तौर के उत्ते हो जाएगी। हुण हौसीज ने जिहड़ा शमाली यमन है तो ਉਹਦੇ अंदर उन्होंने अपना कंट्रोल किया तो जनूबी यमन के कुछ हिस्सों के विच मुख्तलिफ गैंग्स उत्थे बने हैं कुछ सऊदी बैक्ड गैंग है कुछ किस तरह के ने यानी उत्थों दी हुकूमतां और ना तो हौसीज की गौरमेंट नूं अक़वाम मुतहदा ने तस्लीम किया ना हिजबुल्ला ऑफ लबनान नूं किसी ने तस्लीम किया है इराक की गवर्नमेंट तस्लीम शुदा है लेकिन उत्थे जिहड़ी दूसरी इन्हां दी तंजीम है वो नहीं उन्हां दे नाल है ठीक है इंज ही कुछ ईरान की रजीम के अंडर ही पासदारान दे नाल ही एक कुद्स ब्रिगेड बनी सी जिहड़ी कि ईरानियां ने बनाई सी पूरी दुनिया दे विचों काम करदी सी जिहदा कासम सुलेमानी वगैरह दे नाल तो हुण ये एक एडा वड्डा नैटवर्क है एडा वड्डा एक नैटवर्क है कि जिन्होंने ईरान की जिहड़ी गवर्नमेंट हैगी शायद वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे ठीक है ना। पासदारान असीं यह समझ रहे हैं ना कि शायद पासदारान एक अलग
ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲੀ ਵਸਾਇਲ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਸੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬਿਲਾ ਆਖਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੌਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੁਲ ਮੰਦਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਸਕੇਲੇਟ ਟੂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਇਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਇਤ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੈਂ ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸਟੇਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਲੀਜ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਬੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰੈਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਚੂँਕਿ ਉਹ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਐਲੀਟ ਦਾ ਹੀ ਕਲੱਬ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਮੁਕੱਦਮ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਐਸਾ ਕਰਦੀ ਅਮਲ ਔਰ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਜੀਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਨਰੈਸਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਔਰ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਰੁਸਤ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਿਸ਼ਨਰ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਜਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਥੋੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀਅਤ ਪਸੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਰਾਏ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਵਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਸਾਰੁੱਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਮਾਸ ਕੀ ਸੀ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਉਧਰੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਧਰੋਂ ਲਬਨਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸ ਦਾ ਰਨ ਆਫ ਈਰਾਨ ਔਰ ਹੌਸੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡਸ ਬੜੇ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਰਡਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਘੇਰਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੌਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਰਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਯੂਏਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਕਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਜਾਰਡਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸੀਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸੀਰੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਸ ਹੈਗੀ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ਼ਾਰੁਲ ਅਸਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ, ਰਸ਼ੀਆ, ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਖਲੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਫਸ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਫਸ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਜ ਇੱਥੇ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $30 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਕਸਚੇਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨਜੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਬਚ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। UAE ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਹਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਐਜ਼ ਏ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ 'ਚ ਫੈਲ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਐਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਲਕ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁਲਕ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਦਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਆਲ ਆਊਟ ਕਰੀਏ। ਆਵਾਮ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂਵਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 8-10 ਕਰੋੜ ਹੈਗੀ। ਤੇ 8-10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਖਾਲਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ। ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਅਲ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਬ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੇ ਬੰਕਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਏਰੀਆ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਰ ਲੋਗੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇ ਤੌਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਵੀਅਤ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬੜਾ ਤਬਾਹਕੁਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਸਭ ਬਜ਼ਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਤਰਫੋਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਟੈਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਈਰਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਬਣੀ। ਜਰਮਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਬਣਿਆ। ਜਰਮਨੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਕਤ ਨੇ ਦੱਸੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਵਕਤ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਈਰਾਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿਆਦਤ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ।